Good morning to all. Today discuss about in industrial stoichiometry and material and energy balance consumptions. Unit number 5 energy balance. Most important theory જોવાના છે આપણે હીટ ઓફ ફોર્મેશન. આપણે સ્ટાન્ડર્ડ હીટ ઓફ રિએક્શન્સ પીરિયડ સ્ટ્રક્ચરમાં જોઈ ગયા છે. તો આજની મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે એના બેઝિસ પર એક્ઝામ્પલ બી સોલ્વ કરવાના છે આપણે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. હીટ ઓફ ફોર્મેશન, સ્ટાન્ડર્ડ હીટ ઓફ ફોર્મેશન, હીટ ઓફ કમ્બશન્સ, then Hayes law of constant heat summation part, and some definitions. Okay, so this one reactions for a heat of formation delta HF, this one. Okay, it is enthalpy change accompanying the formation of one mode of compound from its element at a given temperature and pressure also. For example, twice C plus 3H2 gaseous ફોર્મમાં છે અને કાર્બન જે સોલિડ ફોર્મમાં છે પ્લસ 1/2 O2 ગેસિયસ ફોર્મમાં છે. ઓકે, તો શું મળશે આપણને C2H5OH યાની કે ડેલ્ટા એચ આપણને જે હીટ ઓફ ફોર્મેશનના બેઝિસમાં આપણને એક ઇક્વેશન મળી છે તે આ છે. લાવ્યો સિમ્પલી હીટ ઓફ ફોર્મેશન ડેલ્ટા HF, it is the enthalpy change accompanying the formation of one mole of a compound from its element at a given temperature and a pressure વચ્ચે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટ્વાઇસ સી પ્લસ થ્રાઇસ H2 ગેસિયસ ફોર્મમાં પ્લસ 1/2 O2 ગેસિયસ ફોર્મ gives to C2H5OH લિક્વિડ ફોર્મમાં છે અને ડેલ્ટા H ઇઝ ઇક્વલ ટુ HF. ઓકે, નાવ સ્ટાન્ડર્ડ હીટ ઓફ ફોર્મેશન્સ. હવે એના ટેમ્પરેચરના બેઝિસ પર અને એના બેઝિસ પર આપણે રિએક્શન્સ જોવાના છે, ફોર્મેશન કયા કયા આવે એ. તો ઇટ ઇઝ ધ હીટ ઓફ રિએક્શન્સ when one mole of a compound is formed from its element in a reaction beginning and ending at a 298.515 Kelvin, એટલે કે 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર આપણને આ વસ્તુ મળે છે, બરાબર. અને ટેમ્પરેચર છે આપણું 0.1 મેગાપાસ્કલ્સમાં છે. and all species of these chemical reactions are in their standard state. It is denoted by the symbol delta HF. The superscript indicates the standard state temperature માટે આપ્યું છે. T is equal to 298.15 કેલ્વિન માટે. ઓકે, એની કે 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એનું ટેમ્પરેચર છે. અને P is equal to 0.1 મેગાપાસ્કલ્સ, the heat of formation of every element. જે દરેકના એલિમેન્ટ્સ માટે એ છે ઇમ્પોર્ટન્સ છે. The standard state is arbitrary taken to be 0 and the compound is said to be the exothermic reactions when its heat of formation is negatively, and the compound is said to be endothermic reactions માટે છે. For some positive part. Okay, now the second one reactions. now this પર જોઈશું આપણે heat of combustion યાની કે ડેલ્ટા HC. હવે heat of formation આપણે જોઈ ગયા ડેલ્ટા HF. heat of combustion જોઈશું આપણે. it is the elements of the heat of reactions of one mole substance which molecular oxygen. The combustion reactions process with the reduction in enthalpy of a system, hence heat of combustion are assigned negative sign માટે છે. તો એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. મિથેન વત્તા ઓક્સિજન્સ પ્લસ, ઓકે, બે વસ્તુ મિથેન અને ઓક્સિજન્સને આપણે ગેસિયસ ફોર્મમાં છે, gives to CO2 પ્લસ H2O. બે વસ્તુ મળે છે આપણને ગેસિયસ ફોર્મમાં અને લિક્વિડ ફોર્મમાં. ઓકે, તો ડેલ્ટા H ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા HC, which is one the heat of combustion part. The standard heat of combustion of a substance delta HC is the heat of reactions of the substance with molecular oxygen compound to yield specified products with both reactant જેના અલગ અલગ પાર્ટ તરીકે આપ્યું છે ઇઝ 298.15 કેલ્વિન અને 0.1 મેગાપાસ્કલમાં આપ્યું છે. હવે સ્ટાન્ડર્ડ હીટ ઓફના અમુક એઝપ્શન્સ છે એને આપણે ફોલો કરવાના છે. ધ વેલ્યુઝ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ હીટ્સ of combustions given in appendix part for is based on the assumptions that all carbon of these substances under consideration part is converted to carbon dioxide CO2 gaseous ફોર્મમાં છે, and all hydrogen to liquid water H2O જે liquid ફોર્મમાં આપ્યું છે, this one, અને all sulfur અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ gaseous ફોર્મમાં છે, ઓલ નાઇટ્રોજન gaseous ફોર્મમાં છે. ઓકે, નાવ it state the enthalpy change heat evolved or absorbed in a particular reactions is the same whether the reaction take place
one or several steps. In a series of these steps, the total change in enthalpy depend on this pressure, temperature and state of the aggregations, and it's independent of these number of intermediate reactions. According to this law, the heat of reactions can be added or subtract. Algebraically, the part of the law permits us to treat all the stoichiometric equations. The algebraic equations, while they applying these law stoichiometric equations, are treated as algebraic equations, and the stoichiometric equations of a desired reactions can be obtained by algebraic operations માટે જોઈશું અને મલ્ટી કમ્પોનન્ટ ઇક્વેશન માટે જોઈશું. This is simply Hess law. Now this is the most important જે ના બેઝિસ પર આપણે એક્ઝામ્પલ જોવાના છે તે આ ફોર્મ છે. ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા H1 પ્લસ ડેલ્ટા H2 ડેલ્ટા H3 પ્લસ ડેલ્ટા H4. હવે સિરીઝ ઓફ ધીસ અધર રિએક્શન્સમાં છે ટુ ઓબ્ટેન ધ હીટ ઓફ ડિઝાયર્ડ રિએક્શન્સ ધ સેમ એલ્જેબ્રિક ઓપરેશન આર પરફોર્મ ઓન ધ હીટ ઓફ રિએક્શન્સ યુઝિંગ ધીસ લો. ઓકે, અલગ અલગ એના લો આપ્યા છે, એને આપણે ફોલો કરવાના છે. નાવ તો સિમ્પલી ફોર એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે આના માટે એન્થાલ્પીના બેઝિસ પર કે ડેલ્ટા એચ જે હીટ ઓફ ફોર્મેશન્સ, કમ્બશન્સ, રિએક્શન્સ છે એના માટે આપણે જોવાનું છે. જો એના આટલા ફોર્માલિટીઝ પોસિબિલિટીઝ આટલી છે, એની પાથ કયા કયા આપ્યા છે તો A to B, A to C, ઓકે, C to D, D to E અને E to B આટલા પોસિબિલિટીઝ આવે છે, 5 પોસિબિલિટીઝ, બરાબર. તો પાથ 1માં 2 પોસિબિલિટી આવે છે ખાલી માત્ર A to B અને A to C માટે. હવે એક્ઝામ્પલ જોઈ લો, ડેલ્ટા H1, ડેલ્ટા H2, ડેલ્ટા H3, ડેલ્ટા H4. હવે ડેલ્ટા H A to B માટે છે. હવે કેટલી પોસિબિલિટીઝ છે એના બેઝિસ પર એને આપણે ઇક્વેશન્સ ફોલો બનાવ્યું છે આપણે. તો હાઉ ટુ ધીસ ફોર્મ્યુલા ફોર અકોર્ડિંગ ટુ ધ હેસ લો. હવે ડેલ્ટા એચ છે તો આ ઇક્વેશન્સ ખાસ યાદ રાખવાનું છે તમારે. ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ H1 પ્લસ H2 પ્લસ H3 પ્લસ H4. એક્ઝામ્પલ માટે જો તો કાર્બન કેન બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ CO2 ઇન 2 ways. પાથ 1 માટે તો કાર્બન પ્લસ ઓક્સિજન ગીવ્સ ધ રિએક્શન CO2 ડેલ્ટા એચ માટે, અને પાથ 2 છે COS પ્લસ 1/2 O2 ગેસિયસ ફોર્મમાં છે, CO એઝ અ ડેલ્ટા H1. ઓકે, તો 2 moles ઓફ કાર્બન મોનોક્સાઇડ ગેસિયસ ફોર્મમાં છે પ્લસ 1/2 O2 ગેસિયસ ફોર્મમાં છે, gives a CO2. Now C plus O2 gaseous form gives the CO2. Now for delta H is equal to delta H1 plus delta H2 જે સિમ્પલી ફોર્મેશન્સના બેઝિસનું ઇક્વેશન્સ છે આ. હવે આ જે ઇક્વેશન્સ આવે છે ત્રણનું એડિશન્સ છે. આ ઇક્વેશન્સ છે એના બરાબર આ ઇક્વેશન આવે છે 1 plus 2 અને C plus O2. હાઉ? ફોર C plus O2 gives CO2 gaseous ફોર્મમાં છે. ઇક્વેશન 1 plus 2 તો C plus O2 gives CO2. હવે બંનેની ઇક્વેશનને પ્લસ કરશું તો આ પ્રમાણે ઇક્વેશન્સ મળશે આપણને. નાવ હવે જે 1 plus 2 છે delta H is equal to delta H1 plus delta H2. With the help of this principle, it is possible to calculate the heat of formation of a hydrocarbon, as it is particular impossible to measure the same one. ઓકે, સિમ્પલી આ ખાસ યાદ રાખજો. હવે સ્ટાન્ડર્ડ હીટ ઓફ રિએક્શન્સ ફ્રોમ હીટ ઓફ ફોર્મેશન માટે જોવાના છે આ જે ઇમ્પોર્ટન્સ છે એકદમ, બરાબર. મેઇન બેઝિક ફંડામેન્ટલ જોઈ લેશે તો વધારે ખ્યાલ આવશે. ઇક્વેશન્સ તમારે આટલું જ યાદ રાખવાનું. ડેલ્ટા HR ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ વન. ડેલ્ટા HR ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમેશન ડેલ્ટા HF પ્રોડક્ટ માટે છે અને સમેશન ડેલ્ટા HF રિએક્ટન્ટ માટે છે. ઓકે, હીટ ઓફ ફોર્મેશન પ્રોડક્ટ માઇનસ રિએક્ટન્ટ એટલું યાદ રાખવાનું છે કોઈ બી રિએક્શન્સ હોય. હવે કન્સિડર માટે શું વિચાર્યું છે આપણે? ધીસ વન A પ્લસ B gives C પ્લસ D. ઓકે, હવે ડેલ્ટા HF A ડેલ્ટા HF B રિએક્શન એ માટે, પ્રોડક્ટ સી કઈ છે? ડેલ્ટા HF C ડેલ્ટા HF D. હવે કન્સિડર ધીસ રિએક્શન માટે જોઈએ કે ABCD આર ધ સ્ટોચિયોમેટ્રિક કોફિશિયન્ટ, અને ABCD પ્રમાણે જોવા જઈએ
तो let delta HFA plus delta HFB gives to delta HFC plus delta HFD with the standard heat of formation of components જે A, B, C, D ના પ્રમાણે છે રિસ્પેક્ટિવલી. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો? ધીસ ઇઝ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. The standard heat of formation reactions may be calculated for this formation. Now, the heat of formation to all these components involved in this reaction are known. The standard heat of formation is the difference between the algebraic sum of the standard heat of formation of the product and that of reactant. The standard heat of reactions is equal to the algebraic sum of the standard heat of formation of the product minus the algebraic sum of the standard heat of formation of the reactants. The delta HR is equal to this reaction. ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. આવી રહ્યો જે ઇમ્પોર્ટન્સ વસ્તુ છે એને જ આપણે ફોલો કરીશું. બરાબર, આ એક રિએક્શન્સ છે હીટ ઓફ ફોર્મેશન માટે. ઓકે, જે પ્રમાણે પ્રોડક્ટ માઇનસ રિએક્ટન્ટ અહીંયા નેગેટિવ સાઇન ખાસ આવશે. ઓકે, એટલે રિએક્શન્સ કઈ આવશે? ધ સ્ટાન્ડર્ડ હીટ ઓફ રિએક્શન્સ ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઇન ધ રિએક્શન્સના બેઝિસ પર. પ્રોડક્ટ માઇનસ રિએક્ટન્ટ, પ્રોડક્ટ કઈ આવવાની? A પ્લસ બી ગીવ્સ ટુ C પ્લસ ડી. હવે C પ્લસ ડી આપણું પ્રોડક્ટ છે અને તો તમે જે પહેલાં લઈ લો તો ડી લઈ લો કે સી લઈ લો, તો ડેલ્ટા HFD પ્લસ ડેલ્ટા HFC માટે લઈ લેવાનું પહેલાં, પછી એના માટે એ લઈ લેવાનું અને બી લઈ લેવાનું. એટલે આ પ્રમાણે તમારું ઇક્વેશન આવશે. બરાબર, હવે આપણે જોઈએ કમ્બશન માટે. હવે કમ્બશનમાં કેવું હોય છે? રિએક્ટન્ટ માઇનસ પ્રોડક્ટ ને, કમ્બશનમાં રિએક્શન માઇનસ પ્રોડક્ટ આવશે. આપણે જે જોયું તે સ્ટાન્ડર્ડ હીટ ઓફ રિએક્શન્સ. ઓકે, ફ્રોમ હીટ ઓફ ફોર્મેશન માટે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટ માઇનસ રિએક્ટન્ટ યાદ રાખવાનું અને રિએક્ટન્ટ માઇનસ પ્રોડક્ટ યાદ રાખવાનું. એટલે આ બે ક્વેશ્ચન્સ તમારે એના બેઝિસ પર ખાસ એક્ઝામ્પલ આવશે, એ જ તમારે ફોલો કરવાનું છે. બાકીનું ઇમ્પોર્ટન્સ કશું છે નથી, ખાલી ડેફિનેશન્સ છે એ આપણે લાસ્ટમાં જોઈ લઈએ. ઓકે, ધ સ્ટાન્ડર્ડ હીટ ઓફ રિએક્શન્સ ફ્રોમ ધ હીટ ઓફ કમ્બશન માટે જોઈએ કે ડેલ્ટા HR ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમેશન ઓફ ધ ડેલ્ટા HC જે રિએક્ટન્ટમાં છે માઇનસ summation of the delta C HC is a product માટે છે. So for this reactions A plus B gives to C plus D. The equation 6.53 ના બીકોમ બેઝિસ પર જોઈશું. ડેલ્ટા HR is equal to A delta C HCA plus B delta HCB gives minus delta HCD plus C delta HCC માટે જોઈશું. When any of this reactant on a product માટે જોવા જઈએ are the Themswell combustion part product જે CO2 gaseous ફોર્મમાં છે, H2O liquid ફોર્મમાં છે અને SO2 gaseous ફોર્મમાં છે. Their delta HC terms in a equation 6.54 should be set equal to the 0 ટર્મમાં આવશે. બરાબર, હવે ધ સ્ટાન્ડર્ડ હીટ ઓફ ફોર્મેશન સિમ્પલી આ ઇક્વેશન્સ છે, તમારે એનું યાદ રાખવાનું નથી. બરાબર, ફંડામેન્ટલ માટે જ આપ્યું છે, આનું બી કશું કામ નથી. સિમ્પલી ધીસ રિએક્શન. નાવ આપણે જોઈએ એડિયાબેટિક પ્રોસેસ. ડેફિનેશન્સ છે a process in which no heat can leave or enter system is called as a adiabatic process. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખાસ ધ્યાન આપજો, વારંવાર પૂછી શકાય છે ડેફિનેશન્સ માટે. It is a process in which a system neither give heat to the surrounding nor does the system receive the heat of form the surrounding temperature. Here we consider the adiabatic process to be the one in which the heat is combined with the system with loss or gain of the heat of the from the outside sources માટે છે. ઓકે, આને કહેવાય એડિયાબેટિક પ્રોસેસ. જે પ્રોસેસ આમાં હોય હીટ કેન લીવ ઓર એન્ટર, જેમાં એન્ટર થાય એન્ડ ઇઝ કોલ્ડ. હવે સિમ્પલી જે કોઈ બી સબસ્ટન્સ તમને આપ્યું છે આ પ્રમાણે, જેમાં એન્ટર થાય ડેલ્ટા એચ સ્પેસિફિક એન્થાલ્પી દ્વારા એને હીટ આપણે અંદર કરીશું, એના બેઝિસ પર આપણે એડિયાબેટિક પ્રોસેસ આવશે. નાવ ધી એડિયાબેટિક રિએક્શન્સ, it is a reaction which process without loss or gain of heat. When the adiabatic reactions is exothermic, the temperature of this product can stream rises. When the adiabatic reactions is an endothermic reaction,
ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ધ પ્રોડક્ટ સ્ટ્રીમ ઇઝ ડિક્રીઝિસ પાર્ટમાં છે, બરાબર. હવે આપણે જોઈશું છે એડિયાબેટિક રિએક્શન ટેમ્પરેચરના બેઝિસ પર છે. ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ધી પ્રોડક્ટ અંડર ધ એડિયાબેટિક કન્ડિશન્સ છે ઓફ ધીસ રિએક્શન ઇઝ કોલ્ડ ધ એડિયાબેટિક રિએક્શન ટેમ્પરેચર. એડિયાબેટિક ફ્લેમ ટેમ્પરેચર, when a fuel is burned, a considerable amount of the heat energy is released. Some of this energy is transferred as heat through the walls of a reactor, and the remainder cause a rise in the temperature of this reaction product. If less amount of this heat is transferred, the higher will be the product temperature. If the reactor is adiabatic, the highest achievable temperature is a product ટેમ્પરેચરમાં છે. જે રિએક્ટરમાં હશે હાઈએસ્ટ ટેમ્પરેચર અને પ્રોડક્ટ માટે હશે. ધીસ ટેમ્પરેચર ઇઝ કોલ્ડ ધ એડિયાબેટિક ફ્લેમ ટેમ્પરેચર ઓર અ થિયોરિટિકલ ફ્લેમ માટે છે, બરાબર. ફેઝ ચેન્જ માટેનું સિમ્પલી એક છે લેટન્ટ હીટ ઓફ વેપરાઇઝેશન ડેફિનેશનમાં આજે પૂછાય છે, એ જોઈ લઈએ આપણે. latent heat of vaporization કોને કહીશું? ઇટ ઇઝ ધ હીટ રિક્વાયર્ડ ટુ વેપોરાઇઝ અ યુનિટ અમાઉન્ટ ઓફ ધ લિક્વિડ. અને ટેમ્પરેચર અને પ્રેશરમાં ડિફરન્સ હોય જે રિમૂવ ટુ કન્ડેન્સ અમાઉન્ટ ઓફ વેપર પાર્ટ અને કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર હોય એને કહેવાય લેટન્ટ હીટ ઓફ કન્ડેન્સેશન પાર્ટ. લેટન્ટ હીટ ઓફ ફ્યુઝન, ઇટ ઇઝ ધ હીટ રિક્વાયર્ડ ટુ મેલ્ટ અ યુનિટ અમાઉન્ટ ઓફ સોલિડ liquid or remove to convert amount liquid into the solid or constant temperature na basis પર હોય is called as the latent heat of fusion na part આવે. Then sublimation part, simply required to vaporize a unit amount of solid at a constant temperature અને pressure માટે. ઓકે, હવે એસઆઈ એકમ અને સીજીએસ એકમ આપણને ખ્યાલ છે. એનર્જી ડ્યુરિંગ માટે જોઈએ તો રિએક્શન્સ છે એ આપણને કામ નથી, બરાબર છે. હીટ ઓફ સોલ્યુશન ઓફ મિક્સિંગ. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એના એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાના છે. ઓકે, ખાસ વસ્તુ તમારે કઈ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે? હીટ ઓફ ફોર્મેશન. ઓકે, આ એક ઇક્વેશન રાખો. હીટ ઓફ ફોર્મેશનનું ઇક્વેશન કયું છે? આયરુવા ધીસ વન. પછી મેઇન રિએક્શન્સ કયું આવશે? આયરુવા. ઓકે, પ્રોડક્ટ માઇનસ રિએક્ટન્ટ યાદ રાખવાનું. પછી એના ઓલ જે સબસ્ટન્સ આવતા હોય તેને તમારે એડ કરવાનું. એ જ પ્રમાણે કમ્બશન માટેનું ઇક્વેશન્સ આયરુવા છે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. નાવ ધીસ વન અને લાસ્ટમાં જે જોયું ડેફિનેશન્સ, એડિયાબેટિક પ્રોસેસ, એડિયાબેટિક રિએક્શન્સ, ધીસ વન અને સબ્લિમેશન પાર્ટ, latent heat of vaporizations, આ ત્રણ વસ્તુ. ઓકે, થેન્ક યુ.